ओम शांति 28 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबांको समान स्नेही हेबा पाई निजको आत्मा बिंदु मने करी बिंदु बाबांको मने पकाओ। बाबांको समान स्नेही हेबा पाई निजको आत्मा बिंदु मने करी बिंदु बाबांको मने पकाओ। प्रश्न बाबांको स्मृति रे रहिबार गुप्त एवं कठिन परिश्रम प्रत्येक संतान को करिबाकू हेबो काहेकि बाबांको स्मृति रे रहिबार गुप्त एवं कठिन परिश्रम प्रत्येक संतान को करिबाकू हेबो काहेकि उत्तर काहेकि ना जोग बल बिना आत्मा पापात्मारु पुण्यात्मा होई परिबो नाही। जदि गुप्त रूप रे बाबांको स्मृति रे रहिबो एवं देही अभिमानी हेबो तेबे जाई विकर्म विनाश हेबो। धर्मराजंको दंडरु बंचिबार उपाय हेउछि जोग। मायार तोफान जोगरे ही विघ्न पकाई थाए। सेथिपाई जोगरे रहिबार गुप्त मेहनत कर तेबे जाई लक्ष्मी नारायणको भली समस्तंकर प्रिय होई परिबो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। गीतरे करा जाइथिबा महिमा सबु आत्मा मानकर पितांकर भगवान अथवा बाबांको मने पकाउछंती। तांको माता पिता कहउछंती ना गॉड फादर मध्य कुहा जाउछि। एपरि नुहे सबु मनुष्य मानकु गॉड फादर कुहा जीव। लौकिक पितांको मध्य बाबा बोली कुहा जाई थाए। लौकिक पिता मध्य पारलौकिक पितांको मने पकाई थांती। वास्तव रे आत्मा ही मने पकाई थाए। आत्मा ही लौकिक पितांको मध्य मने पकाई थाए। एही आत्मा निज रूप और कर्तव्य को जानी नाही। आत्मा निज को ही जानी नाही। तेबे गॉड फादर को किपरि जानी परिबो? निजर लौकिक पितांको तो समस्ते जानी छंती। तांको ठारु संपत्ति मिलुछि नचेत काहेकि मने पकाइबे? पारलौकिक पितांको ठारु निश्चय संपत्ति मिलुथिबो। कहउछंती ना ओ गॉड फादर तांको ठारु दया क्षमा चाहुछंती काहेकि ना पाप करि चलिछंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। किंतु आत्मा और परमात्मा को जानिबा एहा कष्ट साध्य विषय। एहा सहजरु सहज पुणी कष्टरु कष्टतर मध्य। जदिओ विज्ञानर कौशल शिखी चंद्र पर्यंत चाली जाउछंती तथापि एही ज्ञान आगरे ताहा तुच्छ अटे। निजको बाबांको जानिबा बहुत कष्टकर अटे। जेउ संतान माने निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी बोलाउछंती से मध्य निजको आत्मा निश्चय करी मु आत्मा बिंदु आमर पिता मध्य बिंदु एहा भूली जाउछंती। एहा हेउछि कष्टकर विषय। निजको आत्मा बोली भूली जाउथिबारु बाबांको मध्य भूली जाउछंती। देही अभिमानी हेबार अभ्यास नाही। बिंदु आत्मा रे ही 84 जन्मर पाठ निर्धार्य होई रहिछि। मु आत्मा जे कि भिन्न भिन्न शरीर नै अभिनय करूछि एहा घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। एहा ही मुख्य बुझिबार कथा। आत्मा और परमात्मा को बुझिबा व्यतीत बाकी ज्ञान तो समस्तंको बुद्धि रे आसी जाउछि। आमे 84 जन्म नेइछु। सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेउछंती। एही चक्र बहुत सहज अटे तेणु बुझी जाउछंती। किंतु केवल चक्र को जानिबा द्वारा एते लाभ नाही। जेतिकी निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको याद करिबारे फायदा रहिछि। मो आत्मा तारका सदृश अटे। बाबा मध्य तारका सदृश अति सूक्ष्म अटंती। से ही सद्गति दाता अटंती। तांको याद करिबा द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। एही प्रक्रिया रे केही भी निरंतर याद करू नाहंती। देही अभिमानी हेउ नाहंती। घड़ी घड़ी स्मृति रे रहू जे मु हेउछि आत्मा। बाबांको निर्देश हेउछि मते मने पकाइबे। विकर्म विनाश हेबो। मु बिंदु अटे। एठारे आसी अभिनय करूछि।
କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ 5 ବିକାରର କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୀତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ସେବାରେ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସେବା କଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ କିପରି ହେଉଛି? 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି? ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଏହାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୋ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ସେଥିରେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇବା, ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଯୋଗରେ କେହି ହେଲେ ବି ତତ୍ପର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଦେଖ କିପରି ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନଚେତ ସଫଳତା ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବତାଉନାହାନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ କେହି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଳି ଯୁଗରୁ ବାହାରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଆସି ଭଲ ଭଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାକି ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ କେତେ ପାପର କଳଙ୍କି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କିପରି ହେବୁ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ? ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଧାରଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭାବି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖବରଦାର ରୁହ, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ନିଜକୁ ତାରକା ସଦୃଶ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବି ୟାଦ କର। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଜଣେ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ହେବେ। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ ନା। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ। କେହି ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏକରସ ହୋଇ ବସିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି। ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ସହଜ, ବାକି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏହାକୁ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି।
ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ, ନିରୋଗୀ ଶରୀର, ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହେବ। କେବଳ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମେହନତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ନିଜେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୟାଦରେ ରହୁନାହୁଁ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଢିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଇବା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ମୁସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏମାନେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ରହସ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟାଦ କରୁନଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଳାରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଯିବୁ। ନା, ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଣ, ପୁଣି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଯୋଗ ବଳଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଏହି ପରିଶ୍ରମ କ୍ୱଚିତ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମାୟାର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବ। ଏହା ବହୁତ କଠୋର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆସୁଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଯୁଗ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତାର ଚିହ୍ନ। ବାକି ଉପରେ ଛୋଟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସେହି ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ପାରିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ତେଜୋମୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଉଭୟ ତ ଏକ ହେଲା ନା। ଛୋଟ ବଡ଼ର ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ନା। ଏଥିରେ ଫରକ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବେ। ଏକ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାକି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି, ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏକଥା ବୁଝା ଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ନିଜେ ବୁଝିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଫେରି ଆସିବେ? ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବୁଝାଇଲେ କ'ଣ ହେବ?
ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ବୁଝିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର କଥା ତ ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ନୀରବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ବିରାଜମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅଭିନୟ ଏବେ ପୁରା ହେଲା। ବାବାଙ୍କ ରୂପ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ବୁଝିବେ। ବାବା କୌଣସି ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନଲେଜଫୁଲ ହେଉଛି। ଏପରି ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ବୁଝିବେ ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ଆସିବେ, ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଯିବେ। ତୁମକୁ ହିଁ ଏହି ମେହନତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ପୁଣି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ତ ମନ ରହିଛି ନା, ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀରରେ ମନ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି। ମନକୁ ବାବାଙ୍କ ସହ ଲଗାଇବା ଏହା ଆତ୍ମାର କାମ ଅଟେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେତେ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା, ପୁଣି କେତେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହା ହେଲା କୁଦରତ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଖେଳକୁଦ କରିବା ତ ଅଲଗା କଥା। ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା। ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମିଳିଥାଏ, ଖେଳକୁଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖେଳ ଆଦିର ବିଭାଗ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ଭୋଗ ଆଦି ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ରହିବାର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭାବି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ରହିବାର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭାବି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମିଆଁ ମିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମିଆଁ ମିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ।
ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରହୁଥିବା ସହଜ ବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରହୁଥିବା ସହଜ ବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କମଳ ପୁଷ୍ପର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ରୁହ। କିନ୍ତୁ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ସେହି ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ ଯିଏ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ବା ବନ୍ଧନ ନଥିବ। ମନର ସଂକଳ୍ପର ବୋଝ, ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବୋଝ, ଦୁନିଆର ବିନାଶୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣର ବୋଝ, ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାର ବୋଝ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ବୋଝ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କମଳ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିନେବା ତେବେ ଅସତ୍ୟତାର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିନେବ ତେବେ ଅସତ୍ୟତାର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାର ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। କାହାର ସଂସ୍କାର ଯଦି ସରଳ ବା ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସଂସ୍କାର ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ବାପ ଦାଦା ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ଅବିକଳ ସେହିପରି ଗୁଣ, ସେହିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେହିପରି ବାଣୀ ଏବଂ ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପର ଅନୁଭବ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ, ଇଏ ତ ଅବିକଳ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।